आज जिला कलेक्टर निजामाबाद नारायण रेड्डी के हमरा पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया ने सहाफियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मार्केट में दूध, सब्जी, गोश्त खत्म हो जाता कहकर आवाम घर से एक साथ बाहर ना निकले। वो ऐसा ना करे। कोई भी चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र, आदिलाबाद, करीमनगर, हैदराबाद से दूध और एसेंशियल मुहैया कर रहे हैं और पूरी चेकिंग के साथ इसको भेजा जा रहा है। मार्केट में अशिया नहीं मिलेगी, इस तरह की अफवाहों पर आवाम तवज्जो ना दे। कल हमने जानवर लाने वाली गाड़ी को गवर्नमेंट के डॉक्टर्स से चेक करके उसकी इजाज़त दी है। हम आवाम को किसी भी चीज़ की तकलीफ होने नहीं देंगे, लेकिन आवाम भी हमारा ताउन करे। धान खरीदी के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। घर के बच्चों को रोज़ाना मार्केट को सामान लाने मत भेजो, क्योंकि वो रोज़ाना बाहर जाके 400% ख़तरा घर को लेकर आ रहे हैं। अगर वही 4 दिन का एक दिन में लाए तो 75% ख़तरा कम हो जाता है। लिहाजा मेरी माइनॉरिटी माँ बहनों से अदबन गुजारिश है, उनके घर में जो भी बड़े अफराद है उनको घर से 4 दिन में एक बार ही निकलने दें, जिससे वो वायरस का ख़तरा कम होगा। क्योंकि इस बार की जिम्मेदारी के साथ साथ घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखना आप लोगों के हाथ में है। गवर्नमेंट से हिदायत है कि आवाम को कोई भी ज़रूरी अशिया की कमी ना होने दे, इसलिए हम इस पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों का ताउन भी बेहद ज़रूरी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर लॉकडाउन कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया जाएगा, जिसके नतीजे में 2 या 3 साल कैद होगी। तो रावच्चू తీసుకోవచ్చు अभी आके ले जाना सब खत्म हो जाएगा, वैसा कोई बात नहीं है। पूरा सप्लाई चल रहा है, एक भी गाड़ी नहीं रोकी जा रही है गुड्स की। महाराष्ट्र से आने वाली, दूसरे स्टेट से आने वाली, आदिलाबाद से आने वाली गाड़ियां, करीमनगर से आने वाली, हैदराबाद से आने गुड्स व्हीकल, एसेंशियल गुड्स व्हीकल पूरा जो है चेक करके सेटिस्फाई करके भेज रहे हैं, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, ఫస్ట్ 1-2 డేస్ లో కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చాయి। ఇప్పుడు నేను ఒక గ్రూప్ లో ఉన్నాను, మల్టీ ఏజెన్సీ కాల్ సెంటర్ ఉంది, అడిషనల్ డీసీపీ లెవెల్ ఆఫీసర్, తర్వాత పీసీఆర్ ఇన్స్పెక్టర్ అదే పనిలో ఉన్నారు। कल भी कुछ गाड़ियां, कुछ लोगों का वो एनिमल फीड आना था, तो डाउट था, వాళ్ళు మనం మాట్లాడి కేర్ చేస్తాం। దాంట్లో బ్యాంక్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు। అట్లా ఏమి దయచేసి మీరు భయం పెట్టకండి, భయం అవసరం లేదు। खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा पैसा नहीं है, आता रहेगा सप्लाई। 2 घंटे में అందరూ అదే మనసులో ఉంటారంటే ఇప్పుడు తీసుకుంటాము, ఇప్పుడు తీసుకున్న వల్ల ఎంత నష్టం జరుగుతుంది। అలాగే సఫిషియెంట్ మెజర్స్ ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ బై ది గవర్నమెంట్, కానీ మనం కొంచెం అది ఓపిక ఉండాలి, కొంచెం మనం ఒక ఆలోచన చేయాలి, బాధ్యత తీసుకోవాలి। దయచేసి ఈ మెసేజ్ కొంచెం ఈ రోజు ఈ మెసేజ్ కొంచెం ఎక్కువ కవర్ చేయండి। ఈ రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయింది, తర్వాత ఇంకా కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత కొంతసేపు తర్వాత ఐ థింక్ ఈ ప్యాడీ పర్చేస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి। దయచేసి దాంట్లో కూడా మీరు రాసుకోండి, ఒక డీటెయిల్ గా మీరు కోఆపరేట్ చేయండి, ఇట్లా ఇట్లా తీసుకోండి, అందరికీ వస్తుంది। अब सब लोग एक ही बार घुसना चाहते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, అందరూ అంటే ఇట్లా మందు ఏదైనా మెడికల్ స్ట్రిప్ తీసుకొని ఒక మందు ప్యాకెట్ తీసుకొని బయట తిరుగుతున్నారు। నేను ఇక్కడ వెళ్తున్నాను, అక్కడ వెళ్తున్నాను, अरे बाबा किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पुलिस वाले को बोलते हैं कि भाई हम मेडिसिन लेने जा रहे नहीं, अरे ఎవరికి మీరు అట్లా బదం చెప్తారు? ఎవరి కోసం ఇది? ఒకవేళ అయితే మీకే వస్తుంది, మీ ఇంటిలో అందరికీ వచ్చేస్తుంది, అందరూ ఆలోచన చేయాలి। ఇక్కడ ఇలాంటి కొంతమంది అందుకనే కొంచెం సొసైటీ నుండి ప్రెషర్ రావాలంటే ఆ ఏరియా నుంచి, ఆ కాలనీ నుంచి బయట వస్తే ఆ కాలనీ ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, ఆ ఏరియా పెద్దవాళ్ళే చెప్పాల్సింది, ఇంటిలో ఉన్న లేడీని చెప్పాల్సింది। నేను అంతకుముందు ఒక వీడియో చూశాను వేరే స్టేట్ కి, దాంట్లో లేడీస్ ఆపినారు, అంటే బాయ్స్, యంగ్స్టర్స్, యూత్, చిల్డ్రన్ అంటే బయటికి పోతున్నా అంటే వాళ్ళ మదర్స్, సిస్టర్ ఆపినారు, ఎందుకు బయటికి పోతున్నారు, ఏం అవసరం ఉంది, నువ్వు బయటకు పోతావు అన్నంత తిరుగుతావు, లోపల నువ్వు వస్తే నీకే వస్తుంది, మా అందరి కుటుంబానికి అందరికి చిన్నపిల్లలకి వస్తుంది। అలాగే ఒక ప్రెషర్ రావాలి। దయచేసి మై పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్, మీ మాధ్యమంతోనే మై పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద లేడీస్, మహిళలకి అందరికీ చాలా విజ్ఞప్తి అండి, దయచేసి మీ ఇంటిలో ఉన్న వాళ్ళు అందరు, మీ హస్బెండ్, మీ చిల్డ్రన్, మీ పిల్లలు, మీ బ్రదర్, మీ అన్న, మీ తమ్ముడు అందరికీ దయచేసి మీరు చెప్పండి, మీ చాలా పెద్ద దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ ఉమెన్ టు టేక్ చార్జ్ అండ్ టెల్ దేర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నాట్ టు గో అవుట్ జనరల్లీ మోస్ట్। తర్వాత ఇంటిలో ఉన్న వాళ్ళు జనరల్ గా మా సోషల్, మా ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీలో ఒక సీనియర్ ఉంటారు, ఫ్యామిలీ హెడ్ లాగా ఉంటారు, కుటుంబంలో ఒక పెద్ద మనిషి ఉంటారు,
ఆయన డిసైడ్ చేయాలి కూరగాయ కోసం బయట వెళ్ళాలంటే ఎవరు వెళ్ళాల్సింది. ఒక 55-year-old ఒక సీనియర్ మనిషి ఉండవచ్చు, 30-year-old హెల్తీ పర్సన్ కూడా ఉండొచ్చు. దయచేసి మీరు ఆలోచించడం చేయండి. ఎవరికి కొంచెం ఫిజికల్ హెల్త్ బాగానే ఉంది, దయచేసి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పంపేయండి. సబ్జీ లానే జానా హై 3 दिन का 4 दिन का 4 రోజుకి ఒక్క రోజు తీసుకోండి, మళ్ళీ రేపు ఫ్రెష్ తీసుకుంటాం దయచేసి అట్లా చేయకండి. जितना बार अगर आप 4 बार घर से निकलते हैं 4 दिन में, और उसके अलावा अगर आप 4 दिन में एक बार निकलते हैं, यू आर कटिंग डाउन योर रिस्क बाय 75%. तो ये है, जितनी बार आप घर से बाहर निकलते हैं మీరు 4 సారి బయట వస్తే మీకు 400 టైమ్స్ ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటాయి. ఒక్కసారి 4 రోజులు 5 రోజులు ఒక్కసారి బయటికి వస్తే మీకు ఒక 75% తగ్గిపోతుంది. ఈ అర్థం తీసుకోవాలి అంటే అందరూ చెప్పాలి. ప్రతి కుటుంబంలో లేడీస్ బాధ్యత తీసుకోవాలి. మహిళలకు నా విజ్ఞప్తి, దయచేసి ఇది కమ్యూనికేట్ చేయండి. సీనియర్ మెంబర్స్ బాధ్యత తీసుకోవాలి, యూత్ బాధ్యత తీసుకోవాలి, లోకల్ లీడర్స్, లోకల్ కార్పొరేటర్స్, తర్వాత ఎనీబడి లోకల్ రిలీజియస్ లీడర్స్ బాధ్యత తీసుకోవాలి. మన టెంపుల్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మా పంతులు బాధ్యత తీసుకోవాలి. कि मस्जिदों में रहने वाले जो हमारे इमाम लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वो मस्जिदों में ऐलान करें, मंदिरों में ऐलान करें, हर जगह में जहां भी भीड़ होता है. दुकानदार जो है, जो केमिस्ट हैं, वो लोग अपने दुकान के बाहर भीड़ नहीं खड़े होने दें. जो आदमी बैंक वाले हैं, बैंकों में भी अभी क्योंकि सैलरी वगैरह का टाइम चल रहा है, మనకి ఫస్ట్ వీక్ ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు బ్యాంకులో కూడా మాకు కొన్ని కంప్లైంట్ వస్తున్నాయి. बैंक बंद नहीं होने वाला, बैंक चलेगा. आप आज नहीं कल लीजिए. सपोज నేను బ్యాంక్ కి వెళ్తున్నాను, ఆల్రెడీ ఒక 20-30 మంది ఉన్నారు, క్యూలో ఉన్నారు, నేను రేపు వస్తాను, అట్లా మనం రిటర్న్ జాకే ఆజానా, నేను ఈ రోజే తీసుకుంటాను అంతా ఖతం అట్లా ఏం కాదు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇస్ టేకింగ్ ఆల్ కేర్, లేకిన్ పబ్లిక్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్. అదే విధంగా అనవసరంగా అంటే మీకు ఏదైనా మినిమం ఏదైనా కావాలా దానికోసం బయటికి రండి. మొన్న ఒక 4 రోజుల కింద నేను ఒక ఫ్రెండ్ తోనే ఫోన్ లో మాట్లాడాను, ఆయన లండన్ లో ఉన్నారు. एक हफ्ते में एक बार निकलते हैं, एक आदमी निकलता है फैमिली में, बस वो भी जब खाना खत्म होता है तब राइस है, दाल है, ऑयल है, चलता है. वेजिटेबल ठीक है, 4 दिन में 5 दिन में एक बार ले आते हैं. मिल्क लेने जाते हैं, बच्चे हैं लोग मिल्क लेने जाते हैं. उसके अलावा आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है. घूम के आएंगे, थोड़ा देख के आएंगे. ऐसा करेंगे तो कल को हजारों लोग यहाँ पे अफेक्टेड हो जाएंगे. अरे बाबू ఎప్పుడు నిద్రపోతారా? నా ప్రశ్న ఏమంటే ఎప్పటి వరకు నిద్రపోతామండి? మాకు ఒక 17-18 కేసెస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మా భారతదేశంలో 2000 దాటింది. ఎంత మీకే ఎక్కువ తెలుస్తుంది, 2400-500 కూడా వచ్చింది. అరే ఎప్పటి వరకు నిద్రపోతాం మనం? దయచేసి అందరు బాధ్యత తీసుకోవాలి. మేరైతే పోలీస్ ఎక్కువ బందోబస్తు చేయాలి, కానీ మన మున్సిపాలిటీ ఎక్కువ చేయాలి, విఆర్ఓస్ ఎక్కడ తిరగాలి అట్లా కాదు. ప్రతి ఫ్యామిలీ బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఎల్డర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, లేడీస్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, యూత్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ బాధ్యత తీసుకోవాలి. దయచేసి మీరు కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలి. దీనికి వ్యతిరేకంగా చేస్తే నో మర్సీ విల్ బి స్పేర్డ్, నో మర్సీ ఎట్ ఆల్. 100% టఫెస్ట్ సెక్షన్ ఉన్నాం, నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్ కింద కేసు పెడతాము. 2 to 3 years వరకు దీనికి జైల్ పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి. और మీరు 5 years 6 years होगी कोरोना ओके, लकीली होपफुली डॉक्टर्स विल फाइंड, साइंटिस्ट विल फाइंड some cure, ఏదో ఒకటి మందులు వచ్చేస్తుంది మార్కెట్ లో. కానీ మీరు 5 to 6 years నుంచి కోర్టులో జ్యుడిషియల్ ప్రాసెస్ లో తిరుగుతూనే ఉంటారు. एक छोटा सा गलती वायलेशन లో ఇప్పటి వరకు మనం 1000 ఒక 1900 వెహికల్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. 50 వరకు కేసు కూడా బుక్ చేయడం జరిగింది. సో దయచేసి ఇట్లా చేయకండి, ఇంకా అవకాశం ఇవ్వకండి. आप लोगों की गाड़ियां सीज की जा रही हैं, आप लोगों के सीरियस सेक्शन लगाए जाएंगे और इसमें कोई मर्सी नहीं किया जाएगा किसी तरह का कि सर थोड़ा घर से ही तो निकला हूं, ये सब नहीं चलेगा. आप घर से निकल रहे हैं, पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी सिटी को खतरे में डाल रहे हैं. अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? इतना मैं बोलूं, कलेक्टर गारू प्रतिरोजु మార్కెట్ పెడుతున్నారు, మేము కూడా పెడుతున్నాము, అనౌన్స్మెంట్ చెప్తున్నారు, కానీ ఎవరి కోసం ఇది? तो एक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है. मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है, छोटा प्रॉब्लम आता है, छोटा प्रॉब्लम आता है, చిన్న कोई सोशल मीडिया में कुछ डाल देता है, कभी शॉप का है, ఈ చిన్న మీరు మొదలు పెట్టండి, పక్కనే పెట్టి పెద్ద విషయం మీద ఫోకస్ చేయండి, ఎక్కువ అవేర్నెస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. దయచేసి ఫ్యామిలీ బాధ్యత తీసుకోవాలి, ఇది రాసుకోండి. इसको एक रोक दिया, गाड़ी रोक दिया, छोटा बहुत छोटा मैटर है. आज गाड़ी रोक दिया, कल गाड़ी छोड़ दिया, बहुत छोटा मैटर है. 2 घंटे एक्सटेंड कर लेते हैं, वो कर लेंगे. पब्लिक के हिसाब से 4 घंटे 6 घंटे एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं फैलना वो इंपॉर्टेंट है. तो దయచేసి ఈ నా ఒక రిక్వెస్ట్. और ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎవరైతే వైలేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక చాలా సీరియస్ హెచ్చరిక కూడా ఉన్నది. పబ్లిక్ ఈజ్ రెడీ, పబ్లిక్ షుడ్ బి రెడీ, పబ్లిక్ షుడ్ కోఆపరేట్. అలాగే పోలీస్ విల్ నాట్ స్పేర్ ఎనీబడి, లా విల్ నాట్ స్పేర్ ఎనీబడి. థ్యాంక్ యూ.